must be 3 cases and 3 vital cases I discuss in today. Okay. So next one. So the first we discuss about, that is 4 pi electron system. Okay. And which are generally anti-aromatic compounds. Okay. Now before going to in detail, we have to discuss about the definition of anti-aromaticity. Okay. Because anti-aromaticity. Okay. Because aromatic character তোমার definition ওর যে কন্ডিশনগুলো যেগুলো ফুলফিল আপ করতে হয়, তাছাড়া যার অ্যারোমেটিসিটি হলে কি ফলাফল হয় গোটাটাই আমি ইন ডিটেল বুঝিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, তো অ্যারোমেটিসিটি জানতে গেলে আমাদের করেসপন্ডিং অ্যান্টি অ্যারোমেটিসিটিও জানতে হয়। ঠিক আছে, কারণ এরকম কোশ্চেন উঠিয়ে দেওয়া হয় যে এই কম্পাউন্ডটা দেওয়া আছে, সেই কম্পাউন্ডটা অ্যারোমেটিক না অ্যান্টি অ্যারোমেটিক না নন অ্যারোমেটিক। ওকে, so before going to non-aromatic, we have to discuss aromatic and anti-aromatic first. Okay, so anti-aromaticity, that means when the resonating structures do not give stability, rather destabilize the system. Okay, so when the resonating structure do not give the stability, rather it should be destabilize the system, so we term the phenomena as anti-aromaticity. So there must be, always remember, for যখন আমরা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড নিয়ে বলছিলাম সেখানে কি হতো, সেখানে lots of resonating structure is there. Okay, and we generalize this all the resonating structure as resonance hybrid. Okay, so resonance hybrid is nothing but that is the generalization representation of the lots of resonating structure. তুমি যদি দুটো বলো তো দুটোর জেনারেলাইজড স্ট্রাকচার হবে, তিনটে বলো তিনটে জেনারেলাইজড স্ট্রাকচার হবে। টোটাল যতগুলো রেজোনেটিং স্ট্রাকচার পসিবল তাদের জেনারেলাইজড রূপটাকেই বলা হয় রেজোনেন্স হাইব্রিড। ওকে, এবার এই রেজোনেটিং স্ট্রাকচারগুলোতে কী হয়, তোমার ক্যাটায়ন তৈরি হোক অ্যানায়ন তৈরি হোক যাই হোক না কেন, সেটা কী হয়, স্টেবিলাইজেশন পায়। ঠিক আছে, যার জন্য আমরা বলি সিস্টেমটা অ্যারোমেটিক। ওকে, বিকজ অফ ডিউ টু স্টেবিলাইজেশন বাই রেজোনেন্স ইন দ্য resonating structure, so we have to call the structure as aromatic one. Okay, but if the system is not stabilized by resonance, rather it destabilizes the system, so that's why we can say the compound is not aromatic, the compound goes to the classes of anti-aromatic compounds, because এখানে রেজোনেন্স স্ট্রাকচারগুলোতে রেজোনেন্স দিয়ে আমি ওভারঅল কম্পাউন্ডকে তো স্টেবিলাইজ করতেই পারছি না, তার সঙ্গে আমরা কী বলছি বরঞ্চ আমরা ডিস্টেবিলাইজ করে ফেলছি সিস্টেমকে। তো এরকম কেসেস যাদের ক্ষেত্রে হয় যে রেজোনেন্স দিয়ে ডিস্টেবিলাইজেশন হয়, সে ধরনের স্ট্রাকচার বা সে ধরনের কম্পাউন্ডগুলোকে বলা হয় অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডস, যেখানে রেজোনেন্স দিয়ে ডিস্টেবিলাইজেশন হয়। ওকে, এবার তুমি বলতে পারো নন অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড কি? নন অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে তোমার রেজোনেন্স দিয়ে স্টেবিলাইজেশনও দেখা যায় না, আর রেজোনেন্স দিয়ে ডিস্টেবিলাইজেশনও দেখা যায় না, না সিস্টেম stabilize হয় না system destabilize হয় by resonance. Okay, so for non-aromatic compounds there must be neither stabilization nor destabilization can be seen by resonance. Okay, so they are termed as non-aromatic compound. But if the system gets stabilization by resonance, so the system is considerably said as aromatic compounds. If the system get destabilizes by resonance, so we have to say the compound as anti-aromatic compound. Okay,
And also along with, you have to know that is aromatic compounds always follow the Hooke's rule most of the cases, and anti-aromatic compound that should be follow most of the cases 4n pi electron system. Okay, 4n pi number. Okay. When a closed loop of 4n, এটা 4n pi electrons is taken, the molecule destabilizes due to resonance. Okay, so there must be if there is 4n pi electrons considered, and that is if there is a cyclic loop, যদি কোনো ক্লোজ লুপ থাকে আর যেটা অবশ্যই 4n pi ইলেকট্রনস ফলো করে, তাদের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে রেজোনেন্স সিস্টেমটাকে ডিস্টেবিলাইজ করছে, তাহলে দ্য কম্পাউন্ডস আর কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড. So there must be for aromaticity and for anti-aromaticity. Both of the cases we need the cyclic loop. Okay. But for aromatic compounds, we need, there must be Hooke's rule, that is 4n plus 2 pi electron system. But for anti-aromatic compound, we need 4n pi electron system. Okay. And also for aromatic system, there must be resonance stabilization can be there, and anti-aromatic compounds, there should be resonance destabilization is there. Okay. This is the fundamental difference, and this is the definition of anti-aromatic compounds. Okay, so আমরা most of the cases কি করি, most of the cases we see only the 4n pi electron system and we write the structure as anti-aromatic compound. But this analogy is not wholly correct. We have to sometimes see the compounds কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে ডিস্টেবিলাইজেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না, রেজোনেন্স দিয়ে রেজোনেন্স হয়ে ডিস্টেবিলাইজেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটাও আমাদের যদি আমরা চেক করি, তো সেটার ক্ষেত্রেও আমাদের আরও ভালো আমরা রেজাল্টটা পাবো. ঠিক আছে, শুধুমাত্র 4n pi ইলেকট্রন সিস্টেম আর অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডটাকে টিক চিহ্ন দিয়ে দেওয়াটা ইজ নট এ হোলিলি কারেক্ট অ্যাপ্রোচ, বিকজ উই হ্যাভ টু সে অলসো দ্যাট resonance destabilizes the system or not. Okay, because এমন কিছু কম্পাউন্ড আছে যাদের ক্ষেত্রে তোমার অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড বলে কিছু নেই, কোনো অপশনই আসে না. তোমার n ইকুয়াল টু অড হলে অ্যারোমেটিক, n ইকুয়াল টু ইভেন হলে নন অ্যারোমেটিক, অ্যান্টি অ্যারোমেটিক বলে কোনো কিছু হয় না, এমন অনেক কম্পাউন্ড আছে. তো তাদের ক্ষেত্রে যদি আমি নাম্বার পাই বন্ড কাউন্ট করে যদি বলি ও হ্যাঁ 4n pi ইলেকট্রন সিস্টেম বলে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডকে যদি দাগিয়ে দিই, তো দিস ইজ নট এ কারেক্ট অ্যান্সার, দিস ইজ উইল বি রং অ্যান্সার. ওকে, সো নেক্সট ওয়ান. এবার এই যে আগের কথাটা যেটা বললাম, ডিস্টেবিলাইজেশন মানে কি, মনে রাখবে স্টেবিলিটি প্রপোর্শনাল টু 1/এনার্জি. ঠিক আছে, বা অ্যান্টি প্রপোর্শনাল টু এনার্জি বলতে পারো. তো সিস্টেম এনার্জি যত বেশি হবে তার স্টেবিলিটি তত ড্রপ করবে, তত কম হবে. ঠিক আছে, তো ডিস্টেবিলাইজেশন হচ্ছে মানে কি, সিস্টেমের এনার্জি বেড়ে যাচ্ছে. ঠিক আছে, যেমন আমরা আগের দিন বুঝালাম অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডস, যে তোমার অ্যাসাইক্লিক অ্যানালগ থেকে যদি আমি হাইপোথেটিক্যাল কনভার্সন করে সাইক্লিক অ্যানালগ তৈরি করি, সাইক্লিক স্ট্রাকচার তৈরি করি, যদি সেই সাইক্লিক স্ট্রাকচারের এনার্জি তোমার ইনিশিয়ালের থেকে যদি বেড়ে যায়, দ্যাট মিনস দ্য কম্পাউন্ড উইল বি অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড. যেমন সাইক্লোবিউটাডাইনের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, এনার্জিটা বেড়ে গেছে প্রোডাক্ট ফর্মেশন করে. ঠিক আছে, আবার 1,3,5 হেক্সাট্রাইন থেকে যখন আমি হাইপোথেটিক্যালি বেঞ্জিন তৈরি করছি, তখন সিস্টেমের এনার্জি কমে যাচ্ছে, তার মানে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড. তো সেটা আমি বলেছি, সেই রকম জিনিসটাও দেখা যায়. কীরকম, any system in which cyclic delocalization
of electrons, increases the energy and also increases this stabilization is known as anti-aromatic কম্পাউন্ডস। ওকে, তো যাদের ক্ষেত্রে ডিলোকালাইজেশন করে তোমার সিস্টেমের এনার্জি বেড়ে যায় অ্যান্ড ডিস্টেবলাইজেশন হয় তাদের কী বলা হয়? অ্যান্টি কম্পাউন্ড। দ্য সিস্টেম ইন হুইচ সাইক্লিক ডিলোকালাইজেশন অফ ইলেকট্রন দ্যাট শুড বি ইনক্রিজেস দ্য এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম অ্যান্ড অলসো ইনক্রিজেস দ্য ডিস্টেবলাইজেশন ইজ নোন অ্যাজ অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড। আর আমাদের কোনো ডেফিনেশন জানার দরকার নেই, অলমোস্ট whole definition আমরা জেনে গেলাম, that is there must be 4n pi electron system, there must be cyclic loop will be there, and there must be resonance destabilization can be there, and system energy that should be much greater. Okay, so now we go the examples. Cyclopropyl cation is a aromatic compound, right? So their corresponding anion is an anti-aromatic compound. Here must be total of 2 and অ্যানায়নকেও আমরা দুটো ইলেকট্রন কনসিডার করি। আমি বললাম না, একটা বন্ড যখন ব্রেক করে অ্যানায়ন তৈরি হয় তার মানে কি দুটো ইলেকট্রনই সঙ্গে যাচ্ছে। অ্যানায়ন মানে কি অলমোস্ট 2 ইলেকট্রন। ওকে, রেডিকাল মানে 1 ইলেকট্রন। ওকে, ক্যাটায়ন মানে নো ইলেকট্রন। ওকে, so there must be 2 electron of anion and plus 2 electron of pi bond. We have to consider there must be total of 4 pi electron system. Okay, আর কি আছে? সাইক্লোবিউটাডাইন দুটো পাই বন্ড আছে, এটাও অ্যান্টি অ্যারোমেটিক, এটাও 4 pi electron system. and সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল অ্যানায়ন হবে না, ক্যাটায়ন হবে। অ্যানায়নটা তোমার থাকলে কি হয় 6 pi electron system হয়ে যায়, সেটা অ্যারোমেটিক হয়ে যায়। তো সাইক্লোপেন্টাডাইন cation that should be also 4 pi electron system. Okay, so they are all are anti-aromatic compounds. Okay, you can assume as there are no aromaticity that's why the compounds are non-aromatic compounds. But actually the compounds are anti-aromatic compounds. Okay,
due to stabilization by resonance. Okay, so you can assume as there are no aromaticity, that's why the compound goes to non-aromatic compound, right? But actually the compounds are anti-aromatic compound because of destabilization by resonance. তুমি বলতে পারো যে এখানে কোনো aromaticity নেই, তাহলে compound that should be considered as non-aromatic compound, non-aromatic compounds, but as there is resonance destabilization is there, so we have to consider compounds are neither aromatic nor non-aromatic, they are actually anti-aromatic compounds, okay, due to resonance destabilization. Okay, next one. Cyclopentadienyl anion is also an example of anti-aromatic. cyclopentadienyl anion তো না, ক্যাটান হবে, সরি, এটা ভুল হয়েছে, হ্যাঁ, রেক্টিফাই ইট, এটা হবে ক্যাটান, ক্যাটান, ওকে। তো অ্যান্টি অ্যারোমেটিক compound, okay, when iodocyclopentane is treated with silver perchlorate the molecule is readily solubilized. That is, the ion cyclopentanyl forms as an intermediate during the reaction. Okay. So cyclopentadienyl cation is also an example of anti-aromatic compound. cyclopentadienyl anal bolini kintu cation bolchi, that should be cyclopentadienyl cation is also an example of anti-aromatic compound. Okay, okay. Iodocyclopentane is treated with silver perchlorate. The molecule is readily solubilized, so the ion cyclopentadienyl cation forms as intermediate during the reaction. Reaction এ intermediate হিসেবে cyclopentadienyl cation তৈরি হয়, ঠিক আছে? Okay, next one.
কিন্তু দেখো সাইক্লোপেন্টাডাইনাল বললাম কি, দেখি আগের পেজটা, হ্যাঁ সাইক্লোপেন্টাডাইন, এটা কিন্তু তোমার দেখো কোথাও কিন্তু ডাবল বন্ড নেই, এটা আমার একদম স্যাচুরেটেড ওয়ান। সাইক্লোপেন্টাডাইনাল ক্যাটা ইজ অ্যান এক্সাম্পল আয়োডোসাইক্লোপেন্টেন, তার মানে কি এটা স্যাচুরেটেড ওয়ান, ঠিক আছে। যে কার্বোক্যাটায়নটা হচ্ছে সেটাও স্যাচুরেটেড ওয়ান, এখানে কোনো ডাবল বন্ড নেই, এখানে কোনো অ্যারোমেটিসিটি নেই, এখানে কোনো অ্যান্টি অ্যারোমেটিসিন নেই। এখানে আমার কি হয়, আয়োডোসাইক্লোপেন্টেন থেকে আমার সাইক্লোপেন্টেন কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয়, ঠিক আছে, অ্যাজ এ ইন্টারমিডিয়েট। কিন্তু এবার আমার একটা জানার জিনিস হলো, যদি এটা সাইক্লোপেন্টেন না হয়ে আয়োডোসাইক্লোপেন্টেন না হয়ে আয়োডোসাইক্লোপেন্টাডাইন হয়, তাহলে কি হবে, রাইট? তাহলে কি হবে দেখো, আন্ডার সেম কন্ডিশন আয়োডোসাইক্লোপেন্টেন does not undergo solvation because as the cyclopentadienyl cation does not form as intermediate. কেন হয় না? বিকজ এই যে সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল ক্যাটায়ন less stable due to anti-aromaticity then other ordinary ions. ওকে, অর্ডিনারি আয়ন্স কি সাইক্লোপেন্টেন কার্বোক্যাটায়ন, ওটার থেকেও তোমার ডিস্টেবিলাইজ হয়। সেই জন্য এটার ক্ষেত্রে এটা কখনোই তৈরি হয় না, ঠিক আছে। তো আন্ডার সেম কন্ডিশন আয়োডোসাইক্লোপেন্টাডাইন হবে, হ্যাঁ পেন্টিন দিচ্ছে আয়োডোসাইক্লোপেন্টাডাইন, এটা ঠিক করো। সাইক্লোপেন্টাডাইন, ওকে। তো আয়োডোসাইক্লোপেন্টাডাইন দ্যাট শুড বি ডাজ নট আন্ডারগো দ্য সলভেশন। দেখো আয়োডোসাইক্লোপেন্টেন আন্ডারগো করে তোমার কার্বোক্যাটায়ন তৈরি করছে, কিন্তু আয়োডোসাইক্লোপেন্টাডাইন কিন্তু রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করছে না, because there must be high probability to produce cyclopentadienyl cation, and this cyclopentadienyl cation that should be destabilized by anti-aromaticity, and that should be unstable with respect to other any ordinary ions. তোমার সাইক্লোপেন্টেন কার্বোক্যাটায়ন যেটা তৈরি হচ্ছে তার চেয়েও কিন্তু ডিস্টেবল হয়, এটা আনস্টেবল হয়, ঠিক আছে। সো আমি এটা আরেকবার বলি, দেখো সাইক্লোপেন্টাডাইনাল ক্যাটায়ন ইজ অলসো অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যান্টি-অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, দিস ইজ দ্য ওয়ান থিং, ওকে সেটা গেল। এবার when iodocyclopentane that should be heated with silver perchlorate, the molecule is readily solubilized and the ion cyclopentanyl মানে saturated one, there must be no double bond is there, so cyclopentanyl cation is produced, okay, as an intermediate. But same condition, same reaction that should be applied when iodocyclopentadiene, there must be no solubilizes, because there is no solvation, because if the solvation is really যদি হতো
Okay, so there must be high chance to produce cyclopentadienyl cation is formed. Okay, but cyclopentadienyl cation is destabilizes due to anti-atomicity, and that should be unstable than any ordinary cation. So that's why the cyclopentadienyl cation is not formed during the reaction. So the reaction is not feasible due to anti-atomicity of the intermediate. Okay, so this intermediate is not formed, but cyclopentane থেকে আমরা iodocyclopentane we get the carbocation cyclopentane carbocation, because there must be no double bond is there, there must be neither aromaticity nor anti-aromaticity, that is already secondary carbocation. But in iodocyclopentadiene system we get the intermediate as that is cyclopentadienyl cation, and this must be anti-aromatic compound. So this should be unstable with respect to any other ordinary cations or carbocations. Okay, next. এবার দেখো cyclobutadiene and its derivatives were prepared but found to be extremely unstable with very short life period. Okay, they dimerize easily by Diels-Alder reaction. Okay, cyclobutadiene and also its derivative, they can be prepared but found to be extremely unstable due to anti-aromaticity and having very short life period. So that's why due to gain stability they always try to dimerize easily in the Diels-Alder reaction. Diels-Alder reaction কি হয়, ডাইমেরাস হয়। দুটো ডাইমেরাস বলতে কি বলবো, যেহেতু ওদের নিজেদের ইন্টারনাল স্টেবিলিটি নেই, বরঞ্চ ডিস্টেবিলিটি আছে, মানে আনস্টেবিলিটি আছে, কি বলবো, ডিস্টেবিলিটি আনস্টেবিলিটি কোনটা বলে জানো, কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, আই থিঙ্ক। তো যেটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হোক না কেন, আনস্টেবিলিটি যদি বলি তো সেটা এতটাই বেশি হয় যে ওরা একা একা এক্সিস্টই করতে পারে না, যার জন্য ওরা কী করে, সবসময় Diels-Alder রিয়াকশনে ডাইমেরাস হওয়ার চেষ্টা করে, বিকজ অফ anti-atomicity, because of resonance destabilization, that's why. Okay, now so before going to in next topic, that is Keck's rule, we have to discuss about that is 4-pi electron system, that is anti-aromatic compounds. So before going to in detail, we have to discuss about the definitions. That is first definition, anti-aromaticity, that is when the resonating structures do not give stability, rather destabilize the system. So when there must be lots of resonance structure develop, and this should be give only the destability, there must be no stability can be gained. So this type of compounds are termed as anti-aromatic compounds, and the phenomena is termed as anti-aromaticity. Okay, there must be when a closed loop of 4n-pi electrons is taken, the molecule destabilizes due to resonance. So that should be termed as anti-aromaticity. So there must be closed loop will be there, that is cyclic one, and they must be follow 4n-pi electron system, and also there must be resonance destabilizations there. So we can say the compound gets to anti-aromatic compound. Okay, next one. Any system in which cyclic delocalization of electrons increases the energy of the system
and also increases destabilization is known as anti-aromatic compounds. কোনো কম্পাউন্ডে যদি তোমরা দেখো যে electron relocalization that should be make the increases the energy of the system and also decreases the stability of the system, so we can say the compound goes to anti-aromatic compound. As for example, that is cyclopropanyl anion, cyclobutadiene and cyclopentadienyl cation. They all are considered as 4-pi electron system and all are anti-aromatic compound. Okay. Next one, you can assume as there are no aromaticity, so that's why their compounds are non-aromatic compound. Okay, you can assume, but they are actually the compounds are anti-aromatic compounds because of why? Because due to destabilization by resonance. তুমি যদি কোনো জায়গায় রেজোনেন্স ডিস্টেবিলাইজেশন দেখো যে ওই ক্যাটায়ন বা ওই অ্যানায়নটা যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা ডিস্টেবিলাইজ করছে, তাহলে সেখানে তুমি বলে দিবে কম্পাউন্ডটা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড হওয়ার পুরো চান্স আছে। ঠিক আছে, ওকে। এবার একটা এক্সপেরিমেন্টাল কোয়ান্টিটি বলা হয়েছে, একটা এক্সপেরিমেন্টাল থিং বলা হয়েছে, যদি আয়োডোসাইক্লোপেন্টেনকে যদি তুমি ট্রিট করো উইথ ইফ আয়োডোসাইক্লোপেন্টেন ইজ ট্রিটেড উইথ সিলভার পারক্লোরেট, দ্য মলিকুল ইজ রেডিলি সলভোলাইজড অ্যান্ড দ্য আয়ন অ্যাজ সাইক্লোপেন্টানাইল, that is which are saturated, okay, carbocation is produced as intermediate during the reaction, okay. But this same condition when applied, this same condition কোথায় গেল, ওরে বাবা মাঝখানেরটা কই গেল, okay. This same condition when applied for iodocyclopentadiene, there must be does not undergo solvation. আগেরটা কিন্তু স্যাচুরেটেড ওয়ান ছিল, সাইক্লোপেন্টেন ছিল, ভালো করে বোঝো, ওখানে কোনো ডাবল বন্ড ছিল না, ওখানে কোনো পসিবিলিটি নেই অ্যারোমেটিসিটি বা অ্যান্টি অ্যারোমেটিসিটি কোনো কিছু গেইন করার। আর যে কার্বোক্যাটায়নটা তৈরি হচ্ছে সেটাও কোনো অ্যারোমেটিক বা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কার্বোক্যাটায়ন নয়, সেটা শুধুমাত্র সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন, এটা শুধুমাত্র সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন, ওকে। এখানে কোনো আনস্যাচুরেশন নেই, ওকে, এটা অর্ডিনারি কার্বোক্যাটায়ন। কিন্তু যখনই তুমি আয়োডোসাইক্লোপেন্টাডাইন ইউজ করবে, that should not be undergoing this process in this solution, because of why? Because there must be high chances to produce cyclopentadienyl cation as an intermediate, but cyclopentadienyl cation does not form because of instability due to anti-aromaticity, and so cyclopentadienyl cation is unstable with respect to any other ordinary carbocations. So there must be cyclopentadienyl cation is not produced. Iodocyclopentadiene যেখানে তোমার হিউজ চান্স আছে তোমার কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হলে সেটা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক একটা শো হবে, আর কার্বন আয়ন তৈরি হলে অ্যারোমেটিক একটা শো হবে। এখানে যেহেতু অ্যানায়ন তৈরি হচ্ছে না, এখানে করসপন্ডিং ক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে, আর আমরা জানি ক্যাটায়ন যখনই তৈরি হয় সেটা আরও ডিস্টেবিলাইজ করে সিস্টেমটাকে, আর যেহেতু সিস্টেমে ডিস্টেবিলাইজেশন হচ্ছে সেটা রিয়াকশনটা ফরওয়ার্ড যায় না, ওই ইন্টারমিডিয়েটটা তৈরিই হয় না। ঠিক আছে, এটাই হলো ফান্ডামেন্টাল থিং। সিস্টেম সবসময় স্টেবিলাইজ হওয়ার চেষ্টা করবে, যে রিয়াকশনে তুমি এমন কোনো প্রোডাক্ট পাবে যেখানে আরও সিস্টেমটা আমার ডিস্টেবিলাইজ হচ্ছে বা এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম ইনক্রিজ করে যাচ্ছে, তো মোস্ট অফ দ্য কেসেস সেই রিয়াকশনটা সেই দিকে ফেভার করে না, ব্যাকওয়ার্ডে চলে যায় বা হয় না। ঠিক আছে, এবার cyclobutadiene and its derivative were prepared but found to be extremely unstable because of same analogy anti-aromaticity. যেহেতু সাইক্লোবিউটাডাইন বলো বা সাইক্লোবিউটাডাইন ডেরিভেটিভ বলো, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে অ্যান্টি অ্যারোমেটিসিটি আছে, তো ডিউ টু দিস দে আর আনস্টেবল সো দে হ্যাভ উইথ ভেরি শর্ট লাইফ পিরিয়ড ওদের খুব অল্প হয়, সো দ্যাটস ওয়াই দে ডাইমারাইজ ইজিলি বাই ডেলসাল্লার রিয়াকশন। ওকে, নেক্সট ওয়ান। এবার আমরা যাব কেকসুল, ওকে। তো কেকসুল এটা আমি প্রথম ক্লাস থেকে বলে গেছি, কেকসুল। এবার আমরা জানবো কেকসুলটা কি। দেখবে, ইজ বেসিক্যালি ভ্যালিড ফর নন বেঞ্জিনয়েড, যার মধ্যে কোনো বেঞ্জিন রিং নেই, অ্যান্ড পলিসাইক্লিক, একটা সাইকেল হবে না, মোর দেন ওয়ান সাইকেল ইজ দেয়ার সিস্টেম। ওকে, so that should be valid for non-benzoic polycyclic system. Okay.
The criteria is there must be C2 axis must be present. Must be present. Okay. C2 axis must be present. Next criteria planar. তারপরে কি হবে সাইক্লিক হবে অবভিয়াসলি সাইক্লিক লুপ না থাকলে অ্যারোমেটিসিটি অ্যান্টিঅ্যারোমেটিসিটি কোনোটাই ডেভেলপ হবে না অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাস্ট বি ইফ এন ইকুয়াল টু যদি আমার অড হয় তাহলে সেটা হবে অ্যারোমেটিক হ্যাঁ এন ইকুয়াল টু যদি ইভেন হয় অ্যান্টি অ্যারোমেটিক সরি অ্যান্টি অ্যারোমেটিক না এখানে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হয় না এখানে তোমার নন অ্যারোমেটিক হয় এটাই আমি বলছিলাম যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমার অ্যান্টি অ্যারোমেটিক অপশনই থাকবে না হবেই না ঠিক আছে আর যেখানে এন ইকুয়াল টু কী হবে নাম্বার অফ পাই বন্ডস ওকে ওকে আর এখানে লিখে দেবে দেয়ার আর নো অ্যান্টি অ্যারোমেটিসিটি ওকে দেয়ার আর নো অ্যান্টি অ্যারোমেটিসিটি দেখো So KXOL basically valid for non-benzenoid polycyclic system. There is no benzene ring no benzene ring is found, and the structures always having more than one cycle. So that's why we can say that is non-benzenoid polycyclic system. Okay. So there must be some criteria we have to fulfill, but she structure ke fulfill korte hobe. That is first one. There must be C2 axis is there. Okay. Next one, the structure will be planar. Third one, the structure will be cyclic. Fourth one, if n equal to odd, n equal to number of pi bonds. So if odd number of pi bonds is there, so the system will be considered as aromatic. If even number of pi bonds, so system is considered as non-aromatic. Okay, there is no chance to get any anti-aromatic compounds in this criteria. এখানে কোনো রকম anti-aromaticity পাওয়া যাবে না ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে এখানে হয় তোমার অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড হবে নয় তুমি নন অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড পাবে কিন্তু অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড পাবে না তো এখান থেকেই আমি বলছিলাম যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অপশানে কি হয় 4n পাই ইলেকট্রন সিস্টেম দিয়ে দিই তো দিয়ে আমরা দেখে আমরা আর কিছু দেখি না রেজোনেন্স স্টেবিলাইজেশন হচ্ছে কি ডিস্টেবিলাইজ হচ্ছে কিছু না দেখে আমরা কি করে দিই টিক চিহ্ন করে দিই কোথায় অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের মাথায় ঠিক আছে তো অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের মাথায় টিক চিহ্ন মারলে তো হবে না আমাকে ক্রস চেক করতে হবে সেই কম্পাউন্ডটা কোন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে সেই কম্পাউন্ডের মধ্যে কী কী পসিবিলিটি হতে পারে ঠিক আছে যদি অ্যাডভান্স লেভেলে আমরা যাই তো অ্যাডভান্স লেভেল থেকে এখন প্রচুর কোশ্চেন আসে তো সেখানে এমন অনেক ক্রাইটেরিয়া আমরা পাবো যেখানে অনেক ভেরিয়েশন আছে ঠিক আছে তো নাও উই গো দ্য এক্সাম্পল কীরকম কম্পাউন্ডের মধ্যে KXOL ভ্যালিড হয় সেটা আমরা দেখাচ্ছি ওকে এবার এটা ফিউজড দুটো ফিউজিং সিস্টেম ঠিক আছে যার পাই বন্ড এখানে আছে অল্টারনেট সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড তাই তো তা এখানে মনে রাখবে যখন অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডগুলোতে তোমার ডাবল বন্ড বসাতে অসুবিধা হবে তখন সবসময় মেনটেন করবে একটা জায়গায় ডাবল বন্ড হবে তারপর সিঙ্গেল বন্ড তারপর ডাবল বন্ড আবার সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড আবার সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড দেয়ার মাস্ট বি alternate single bond and double bond should be there. If you consider this, if you remind this, so you can draw easily the pi bond delocalization in the aromatic compounds. Okay, তুমি খুব সহজে aromatic compound এর স্ট্রাকচার ড্র করতে পারবে যদি তুমি মাথায় রাখতে পারো যে ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড কখনোই কী হবে অল্টারনেট থাকবে কখনোই পরপর রিপিট করবে না সাধারণত রিপিট করে না এমনকি অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এটা কারণ অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রেও রেজোনেন্স হচ্ছে যদিও রেজোনেন্সটা ডিস্টেবিলাইজ করছে কিন্তু রেজোনেন্স তা সত্ত্বেও হচ্ছে কিন্তু তো রেজোনেন্স কখন হয় যখন অল্টারনেট সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড থাকে তাহলে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড you have to be reminded there must be alternate single bond double bond is there maybe there must be any of the places there must be saturated CH2 group is there saturated oxine is there must be saturated or triple bond is there so this is the another part these are goes to homoaromatic compounds homoaromatic compound এর ক্ষেত্রে হয় যে একটা বা দুটো বা তিনটে তোমার কি হয় স্যাচুরেটেড কার্বন থাকতে পারে স্যাচুরেটেড অক্সিজেন থাকতে পারে ট্রিপল বন্ড থাকতে পারে কিন্তু সেটা বাদ দিয়ে যে রেস্ট পার্টটা যেটা তোমার ডাবল বন্ড কনসিডার করে অ্যারোমেটিক বা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক তৈরি করতে পারে
তাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবে সেখানে কিন্তু আবার সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড আছে। ঠিক আছে, তো ফর দিস সবসময় মনে রাখতে হবে যে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক আর নন আর অ্যারোমেটিক আর অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে যদি স্ট্রাকচার মানে ডাবল বন্ড দিতে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে কোনো একটা ডাবল বন্ড ফিক্সড করবে, তারপরে সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড করে মেনটেন করবে, তো অলমোস্ট তোমার যে স্ট্রাকচারটা সেটা অলমোস্ট কারেক্ট হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তার মধ্যে কিছু ভেরিয়েশন থাকতে পারে। যদি হোমো অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড হয় সেখানে তোমার ট্রিপল বন্ড অনেক সময় থেকে যায়, অনেক সময় sp3 হাইব্রিডাইজ কার্বন থাকে, অনেক সময় অক্সিজেন থাকে, এগুলো টেক পার্ট করে না। কিন্তু এগুলোকে বাদ দিয়ে যদি ওভারঅল স্কেলেটনটা বলো, সেখানে কিন্তু অল্টারনেট সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড মেনটেন হয়, কারণ both of aromaticity and anti-aromaticity there must be resonance is needed. In first of the cases aromaticity there must be resonance stabilizations there. In anti-aromatic compounds there should be resonance destabilizations there, but resonance is common in both of these compound. Okay, ভালো করে বোঝো, aromatic compounds there must be resonance stabilizations there. Okay, anti-aromatic compounds there must be resonance destabilizations there. Okay, but resonance is common in both of these. সাপোজ আমি বলছি, উদাহরণ দিচ্ছি, কোনো ক্লাসে হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, কেউ হোমওয়ার্ক করে আনছে, কেউ হোমওয়ার্ক করেনি, ঠিক আছে, কিন্তু হোমওয়ার্ক কিন্তু দুজনকেই দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, হোম টাস্ক কিন্তু দুজনকেই দেওয়া হয়েছে, তাহলে হোম টাস্কটা কিন্তু কমন অফ বোথ অফ টু টাইপ অফ স্টুডেন্ট, বাট হোম টাস্কটা করা না করাটা সেটা চয়েস। কেউ, হ্যাঁ, অনেকে ভুল করেও নাও করতে পারে, মনে নেই, করলো না, কোনো অসুবিধা হয়েছে, করেনি, সেটা আলাদা জিনিস, কিন্তু দেয়ার মাস্ট বি চয়েস। বাট হোম টাস্কটা দেওয়া হয়েছে সেটা হলো দুটোর ক্ষেত্রেই কমন। তো সেম জিনিস, একটা রেজোনেন্স তুমি দুটো জায়গায় পাচ্ছ, অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রেও পাচ্ছ, অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রেও পাচ্ছ, কিন্তু একটা ক্ষেত্রে স্টেবিলাইজেশন হচ্ছে, একটা ক্ষেত্রে ডিস্টেবিলাইজেশন হচ্ছে, কিন্তু রেজোনেন্স তো হচ্ছে। আর রেজোনেন্সের ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া কি? সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড অল্টারনেটিং সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড থাকবে। তো এই অল্টারনেটিং সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড যদি আমি কনসিডার করি, তাহলে আমার অ্যারোমেটিক আর অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের ডাবল বন্ডগুলো বসাতে কোনো অসুবিধা হবে না। আর এবার যদি বলো স্কেলেটন ড্র করতে অসুবিধা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কার্বন নাম্বার, হাইড্রোজেন নাম্বার, যে মলিকুলার ফর্মুলা সেটা যদি আমি মনে রাখতে পারি, যেমন C6H6, কার ক্ষেত্রে? বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে, তো আমার এটা খুব ইজিলি, তাহলে আমি স্কেলেটনটাও আঁকতে পারবো। তারপরে তিনটা ডাবল বন্ড, সে তিনটে ডাবল বন্ড কীরকম? অল্টারনেটিং, তো ডাবল বন্ড সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড সিঙ্গল বন্ড হয়ে গেল তো বেঞ্জিন আঁকা। ঠিক আছে, ওকে, তো এরকম সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড, সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড, সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ড। ওকে, তো স্ট্রাকচার হয়ে গেল। এবার এখানে দেখো C2 অ্যাক্সিস আছে কিনা, C2 অ্যাক্সিস আছে কিনা, উই হ্যাভ টু চেক। দেখো এই মাঝ বরাবর তোমার C2 অ্যাক্সিস আছে। কেন C2 অ্যাক্সিস আছে? এমনভাবে C2 অ্যাক্সিস পাস করবে যে তার দুটো সাইডে সেম ওরিয়েন্টেশন থাকবে, তবেই আমি কনসিডার করব কম্পাউন্ডের মধ্যে C2 অ্যাক্সিস আছে। তাহলে আমি কি বললাম, এই ধরনের কম্পাউন্ডগুলো, ইন দিস টাইপ অফ কম্পাউন্ডস দেয়ার মাস্ট বি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেক দ্য C2 অ্যাক্সিস is there or not, you have to check the both side of the carbon is equivalent or not. If they are equivalent, so obviously there must be C2 axis is there. If they are not equivalent, so there is no C2 axis or pass. Okay, তো দেখো কি করে ইকুইভ্যালেন্ট আমি বলতেছি। এবার দেখো এটা আর এটা ইকুইভ্যালেন্ট, এটা আর এটা ইকুইভ্যালেন্ট, এটা আর এটা ইকুইভ্যালেন্ট, এটা এটা ইকুইভ্যালেন্ট হলো কি না? বোথ সাইডে ইকুইভ্যালেন্ট হলো, সেম নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস আর দেয়ার, সেম নাম্বার অফ অ্যানালজি ইজ দেয়ার, so there must be same equivalency can be generated in both sides, so there must be obviously C2 axis passes. Okay, and also এটা planar, এটা cyclic, and also there must be n equal to কত আছে? 1 2 3 4 5 5 pi bonds, and 5, as you know, 5 is a odd number, and odd number means n equal to odd means aromatic. The compound goes to class of aromatic compound. But if there must be any chance, anyhow, if you get n equal to even, so there must be the compound goes to non-aromatic class. So there must be no chance to find the compound as anti-aromatic one. So there must be only two possibility, that is aromatic or non-aromatic. তো এক্ষেত্রে এই ধরনের কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে যদি তুমি অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের উপরে মাথায় টিক চিহ্ন দিয়ে দাও,
তাহলে the answer will be wrong. Okay, so that's why we have to use the Cakes rule. Okay, এবার নেক্সট ওয়ান। এবার একটা কথা বলি, আমি দুটো লেকচারে আগে একটা পড়েছিলাম, দ্যাট ইজ 10 অ্যানোলিন। 10 অ্যানোলিনের মধ্যে দুটো স্ট্রাকচার ছিল না, যে আমি বলছিলাম, ওটা আমি চেক করে বলবো। দেখো, একটা তো এটা স্ট্রাকচার, আরেকটা হলো তোমার এটা স্ট্রাকচার, আরেকটা হলো তোমার সরি হ্যাঁ এটা স্ট্রাকচার। এই তিনটাই কিন্তু তোমার নন অ্যারোমেটিকের মধ্যে পড়ে যায়, কোনোটাই কিন্তু অ্যারোমেটিক নয়, ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে। 10 অ্যানোলিন প্রত্যেকটাই আনস্টেবল, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা নন অ্যারোমেটিকে পড়ে যায়। ওকে, নেক্সট ওয়ান। ওকে, এটা আমি ডিলিট করলাম, ঠিক আছে, এটা নন অ্যারোমেটিক। ওকে, এবার প্রথম ক্লাসে যেটা আমি বলছিলাম, ওটা আমি বলছিলাম আমি করাবো। বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো, আমি যদি এনার্জি ডায়াগ্রাম করি, বেঞ্জিন যে আমার বেশি স্টেবিলাইজ, and benzene that should be more stabilized with respect to other diene system, that should be experimentally verified. Okay, কিভাবে দেখো, cyclohexene plus H2, there must be del H 0, that is enthalpy, that should be minus 120 kilojoule per mole. Okay, ঠিক আছে। cyclohexadiene plus 2H2, that is must be del H 0 by enthalpy change, that should be minus 232 kilojoule per mole, almost double of 120 kilojoule per mole. তাহলে অ্যাজুমিং আমরা ধরতে পারি সাইক্লোহেক্সাট্রাইন প্লাস 3H2, এটাও রিয়াকশন করলে, এটারও del H 0 করলে, তাহলে ইকুয়ালটি কত হবে তোমার মাইনাস 360 কিলোজুল পার মোল, তাই তো হওয়া উচিত, দ্যাট ইজ ট্রিপল অফ 120 কিলোজুল পার মোল। কিন্তু দেখা যায় বেঞ্জিনিং প্লাস H2, দ্যাট ইজ মাস্ট বি 208 কিলোজুল পার মোল, তাহলে এনথালপি অনেক কম হয়, সিস্টেমের স্টেবিলিটি অনেক বেশি, এনার্জি অনেক কম হয়, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝি যে তোমার আপ টু সাইক্লোহেক্সাডাইন পর্যন্ত তোমার কী হয়, স্টেবিলিটি তোমার ডিপেন্ড করে শুধুমাত্র কনজুগেশনের উপর, কোনো অ্যারোমেটিসিটি ডেভেলপ হয় না। কিন্তু যখনই বেঞ্জিন তৈরি হয়ে যায়, 3টে বন্ড তৈরি হয়ে যায় সাইক্লোহেক্সান স্ট্রাকচারে, তখন সেটা সাইক্লোহেক্সাট্রাইন হিসেবে থাকে না, সেটা বেঞ্জিন অ্যারোমেটিক রিং হয়ে যায়। অ্যান্ড ডিউ টু প্রডিউসিং অ্যারোমেটিক রিং, দ্য ওভারঅল এনার্জি দ্যাট শুড বি ডিক্রিজেস 208 কিলোজুল পার মোল। ওকে, এটা আমি এক্সপেরিমেন্টালি দেখালাম, দ্যাট ইজ ইফ ইউ কনসিডার দ্য এনার্জি ডায়াগ্রাম অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কম্পেয়ার all of the things, that is cyclohexene, cyclohexadiene, cyclohexadiene. There must be cyclohexene, there must be enthalpy is minus 120 kilojoule per mole. Enthalpy that is must be negative. Enthalpy positive মানে কি, endothermic, negative মানে exothermic, so that is heat will be released. Okay, so that is must be cyclohexene plus H2. Okay, heat will be released, that is minus 120 kilojoule per mole. এবার পরেরটা যেটা সাইক্লোহেক্সাডাইন, সেটা ঠিক তার ডাবল, 120 ডাবল কত হয়, মাইনাস 240 হওয়া উচিত, তো অলমোস্ট কাছাকাছি 232 কিলোজুল পার মোল। সাইক্লোহেক্সাট্রাইনে তাহলে কতটা হওয়া উচিত, দ্যাট ইজ 3 গুণ, 120 3 গুণ, তাহলে 340 কিলোজুল পার মোল হওয়া উচিত থিওরিটিক্যালি। বাট এক্সপেরিমেন্টালি দেখা যায় যখনই বেঞ্জিন তৈরি হয়ে যাচ্ছে, বেঞ্জিন প্লাস 3H2, দেয়ার শুড বি দ্য এনার্জি ক্যান বি ড্রপ, এনার্জি দ্যাট মাস্ট বি মিনিমাইজড due to extra stabilization by resonance and aromaticity. So that's why the overall heat release, that is minus 208 kilojoule per mole. ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এবার আমি প্রথম থেকে একটু ডিলিট করে দিচ্ছি, ক্লিয়ার ক্লিয়ার। ওটা আই থিঙ্ক তোমার ওই যে আনস্যাচুরেশন করে না, হিট অফ কি বলে
তোমার হাইড্রোজেন বের করে দিচ্ছে, সঙ্গে সাইক্লোহেক্সিন, সাইক্লোহেক্সাডাইন, সাইক্লোহেক্সাট্রাইন ফর্ম করছে, ঠিক আছে। তো তার জন্য তোমার এনথালপি চেঞ্জেসটাকে তুলনা করা হচ্ছে, ঠিক আছে। আর বেঞ্জিন তৈরি তো তোমার এনার্জি তোমার অনেক ড্রপ করে যায় ডিউ টু তোমার অ্যারোমেটিসিটি, তো সেটাই তোমার গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে যে সাইক্লোহেক্সিন তৈরি হলে তোমার কতটা হিট রিলিজ হয়, দ্যাট ইজ অলমোস্ট -120 কিলোজুল পার মোল। ওকে, এবার সাইক্লোহেক্সাডাইন যখন তৈরি হয় তখন সেক্ষেত্রে তোমার এনার্জি রিলিজ হয় ঠিক অলমোস্ট ডাবল অফ 120 কিলোজুল পার মোল, দ্যাট ইজ 232 -232 কিলোজুল পার মোল হিট রিলিজ হয়। তো সাইক্লোহেক্সাট্রাইনের ক্ষেত্রে কত হবে, ঠিক ট্রিপল হওয়া উচিত, দ্যাট ইজ -360 কিলোজুল পার মোল হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যায় যখনই ওটা সাইক্লোহেক্সাট্রাইন হয়ে যাচ্ছে সেটা আর সাইক্লোহেক্সাট্রাইন হিসেবে থাকছে না, ট্রাই ইন সিস্টেম হিসেবে থাকছে না, সেটা অ্যারোমেটিক রিং হিসাবে থাকছে, সেটা বেঞ্জিন রিং হয়ে যাচ্ছে। তো তার জন্য কি হচ্ছে, তোমার হিট তোমার রিলিজ হচ্ছে হলো 208 কিলোজুল পার মোল। ওকে, সিস্টেমে তোমার এনার্জি কি হচ্ছে, তোমার অনেক কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো সেটাই তোমাকে দেখাচ্ছে হলো -208 কিলোজুল পার মোল। 1 মিনিট। তো এক্সপেরিমেন্টালি তোমার এনার্জি কী হচ্ছে, সিস্টেমটা এনার্জি ড্রপ করছে, বেঞ্জিনের এনার্জিটা কী হচ্ছে, সিস্টেমের থেকে অনেক কম হচ্ছে, ঠিক আছে। ওয়ান মিনিট। এটা হলো হিট অফ হাইড্রোজেনেশন, হ্যাঁ, এটা যেটা দেখালাম লাস্টের ছবিটা তোমার, এটা হলো হিট অফ হাইড্রোজেনেশন। Heat of hydrogenation, benzene has 3 double bonds, so we might expect a heat of hydrogenation to be -360 kilojoule per mole. But however, its measured heat of hydrogenation is only -208 kilojoule per mole. Okay, so because of benzene is more stable and that's then expected by 152 kilojoule per mole. আমি যদি মাইনাস করো 360 - 208, there must be the difference will be 152 kilojoule per mole. তার মানে বেঞ্জিন 152 kilojoule per mole এর রেসপেক্টে more stable. Okay, কেন stable? Due to resonance energy and due to aromaticity. That's why this gap will be that is show the heat of hydrogenation. Okay, heat of hydrogenation. যেখানে কি হচ্ছে তোমার বেঞ্জিনের সিস্টেমে এনার্জিটা কি হচ্ছে, কম হচ্ছে, তার মানে কি 152 ডিফারেন্স হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার তুমি বলতে পারো হিট অফ হাইড্রোজেনেশনটা কি। হিট অফ হাইড্রোজেনেশন ইজ দ্য মেজার অফ দ্য স্টেবিলিটি অফ অ্যালকিন। অ্যালকিনের স্টেবিলিটি ডিনোট করার জন্য আমার হিট অফ হাইড্রোজেনেশনটা ইউজ হয়। তোমার যত কম হিট অফ হাইড্রোজেনেশন হবে তত বেশি স্টেবল হবে সিস্টেমটা। ওকে, তাই যেহেতু বেঞ্জিনের তোমার ভ্যালুটা অনেক কম হচ্ছে -208 কিলোজুল পার মোল, তো দ্যাটস ওয়াই কী হবে, ওর হিট অফ হাইড্রোজেনেশন অনেক কম উইথ রেসপেক্ট টু সাইক্লোহেক্সাট্রাইন, তো দ্যাটস ওয়াই কী হচ্ছে, ওর স্টেবিলিটিটাও বেশি। দেখো জিনিসটা বোঝো, সাইক্লোহেক্সিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে হিট অফ হাইড্রোজেনেশন -120 কিলোজুল পার মোল। সাইক্লোহেক্সাডাইনের ক্ষেত্রে -232 কিলোজুল পার মোল হলো হিট অফ হাইড্রোজেনেশন। সাইক্লোহেক্সাডাইনে তাহলে কত হওয়া উচিত, ট্রিপল অফ সাইক্লোহেক্সিনের ঠিক 3 গুণ হওয়া উচিত, -360 কিলোজুল পার মোল। কিন্তু যখনই বেঞ্জিন ফর্ম হচ্ছে ওর হিট অফ হাইড্রোজেনেশন অনেক কম হচ্ছে, দ্যাট ইজ -208 কিলোজুল পার মোল, এটা মাইনাস হবে, হ্যাঁ। তো -208 কিলোজুল পার মোল, তার মানে কি 152 ডিফারেন্স হচ্ছে। আর হিট অফ হাইড্রোজেনেশন যার যত কম হয় তার স্টেবিলিটি তত বেশি হয়। তো বেঞ্জিনের তো অনেক কম রেসপেক্ট টু সাইক্লোহেক্সাট্রাইন, যতটা হওয়া উচিত ছিল, এক্সপেক্টেড ছিল -360 কিলোজুল পার মোল, কিন্তু হচ্ছে -208 কিলোজুল পার মোল। তাই অনেকটাই কি হচ্ছে, হিট অফ হাইড্রোজেনেশন লো হচ্ছে, তার মানে স্টেবিলিটি অনেক বেশি হচ্ছে। তাই এই যে স্টেবিলিটিটা হচ্ছে যেটা এক্সপেক্টেড নয়, সেই আনএক্সপেক্টেড স্টেবিলিটি কোথা থেকে পাচ্ছে, রেজোনেন্স থেকে পাচ্ছে অ্যান্ড অ্যারোমেটিসিটি থেকে পাচ্ছে। ওকে,
যখনই সাইক্লোহেক্সাডাইন ছিল না, সাইক্লোহেক্সাডাইনটা তো তোমার অ্যারোমেটিক না, সাইক্লোহেক্সিনও অ্যারোমেটিক না, একই কম্পাউন্ড। ওকে, we see that if we disregard the internal double bonds of pyrene, পেরিফেরি, পেরিফেরি মানে কি, বাইরের দিকে, ডাবল বন্ডস এখানে একটা জায়গা লিখে দিবে কাউন্ট। ওকে, কাউন্ট পেরিফেরি ডাবল বন্ডস of the ring, we get 14 electron. Okay, and 14 electron is Huckel number. Huckel number. Okay, তাহলে এখান থেকে কি কনক্লুশন আসি, দ্যাট ইজ পাইরিন is a aromatic compound. Okay, so we see that if we disregard the internal double bonds, if আমরা যদি কাউন্টই না করি ইন্টারনাল ডাবল বন্ডগুলোকে, শুধু যদি আমি কাউন্ট করি, কাউন্ট periphery double bond of the ring, so we get 14 electron. So 14 is a Huckel number, so obviously pyrene is an aromatic compound. So there must be variation are there, that is we have to consider the periphery double bond. When there must be polycyclic and larger rings are there, they are fused to each other, so there must be so much pi bonds are in the periphery and so much pi bond in the internally placed. So we have to disregard the internal pi bonds and count the periphery double bonds, so we get overall Huckel number, so the compounds are aromatic. Okay, clear. So pyrene is aromatic compound. Okay, next one, আরেকটা টপিক আমি করিয়ে দিচ্ছি, আই থিঙ্ক এটাই হবে লাস্ট টপিক, ঠিক আছে। এরপরে ছোট ছোট কিছু টপিক থাকবে, সেগুলো আমি এরপরের দিন করিয়ে দিব, আর এরপরের দিন করিয়ে দিলে আমার থিওরি পার্টটা শেষ হয়ে যাবে, তারপরের দিন থেকে আমি কি করব, কোশ্চেন সলভ করব, ঠিক আছে। ওকে, সো এবার একটু অন্য রকমের চলে যাচ্ছি, ভিতরে না থেকে এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড। এবার তুমি বলতে পারো এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড এখানে কেন আসছে, ওয়াই এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড কেন আসছে, কোশ্চেন আসতে পারে। ওকে, তো এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আর বেসিক্যালি পার্ট অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড বায়োমলিকিউলস, যেখানে আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন এগুলো ডিটেলসে পড়ি, সেখানে অ্যামাইনো অ্যাসিড আসার কথা, এখানে কেন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আসছে, হোয়াই? কারণ আছে। আমরা শুধু এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের সম্বন্ধেই গল্প করব এখানে। কেন গল্প করব, কি কারণ, কি বৃত্তান্ত? ওকে, সো ফার্স্ট উই গো, দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশন, হোয়াট আর দ্য এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড। দ্যাট ইজ বডি মানে কি, আমাদের যে দেহ, সেই বডি কি করে, বেশ কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডকে সিনথেসাইজ করতে পারে না, আনএবল টু সিনথেসাইজ সাম অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু টেক দিস অ্যামাইনো অ্যাসিড বাই টেকিং ফুড। ঠিক আছে, আমরা বলি না আমাদের খাবার খাওয়ার প্রয়োজন হয় কেন, আমাদের কোশ্চেন প্রথমেই থাকে খাবার আমরা কেন খাই, কিসের জন্য খাই, কী দরকার আমাদের খাওয়া, বিকজ অফ এনার্জি সোর্স। আমরা জানি যে শুধুমাত্র গাছই পারে তোমার সূর্যের প্রবল এনার্জিকে কী করতে পারে, খাদ্য মধ্যস্থ স্থৈতিক এনার্জি হিসাবে রাখতে পারে, স্টোর করতে পারে, এনার্জি দ্যাট শুড বি স্টোর ইন দ্য প্ল্যান্টস লিভস বা এনি টাইপ অফ গ্রিন পার্টস অফ দ্য প্ল্যান্টস। ওকে, বিকজ অফ ডিউ টু ফটোসিনথেসিস, সালোক সংশ্লেষ। And we have to take these plants, or indirectly we can take sometimes animals, so we get the energy
ফ্রম দিস ফুড। ওকে, যদি আমরা ডিরেক্ট প্ল্যান্ট থেকে পাই তাহলে আমাদের এনার্জি পরিমাণটা অনেক বেশি হবে, আর যদি আমরা অ্যানিমাল থেকে নেই তাহলে সেক্ষেত্রে এনার্জির পরিমাণটা কম হবে, বিকজ অফ লিন্ডেম্যান 10% রুল। কারণ খাদ্য সম্পর্ক যেটা হয়, তোমার একজন আরেকজনকে যখন খাচ্ছে, মানে গাছকে যখন হরিণ খাচ্ছে, হরিণকে যখন বাঘ খাচ্ছে, কী হচ্ছে, এনার্জি 10% করে ডিক্রিজ করে, ডিউ টু বিকজ এনার্জি দ্যাট শুড বি রিলিজ অ্যাজ হিট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ energy can be used in doing works. Okay, so there must be energy can be loss. So ultimately 10% that should be in each of the topic level, that should be decreases due to Lindemann 10% rule. Okay, so due to energy source we have to take in food, first one. Second one, there must be in our body, there must be we have to need some vitamins. Okay, which are that is vitamins, proteins, carbohydrates, all are needed for different aspect. For fat we have to use fat. আমাদের শরীরে ফ্যাটের দরকার হয় বিকজ অফ, কেন, আমাদের শরীরে তাপ শক্তি তৈরি করার জন্য, আমাদের শরীরে যাতে আমাদের শরীরে কিছুটা পরিমাণে ফ্যাটেরও প্রয়োজন হয়, ঠিক আছে, তাপ শক্তি তৈরি বা স্টোর করার জন্য, বা কোনো সময় যদি তুমি উপবাস থাকো তখন সেক্ষেত্রে তোমার শরীরের ফ্যাটটাই কিন্তু তোমাকে সেই মুহূর্তে এনার্জি দিবে, ঠিক আছে। কার্বোহাইড্রেট ইউজ হয় বিকজ অফ আমরা অনেক কাজ করি, সেই কাজের জন্য সাফিসিয়েন্ট এনার্জির প্রয়োজন হয়। আমাদের শরীরে যদি আমরা কাজ নাও করি তবুও আমাদের এনার্জি দরকার হয়, বিকজ আমাদের সেল সবসময় ডিভিশন হতে থাকে, আমাদের শরীরে সবসময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো চলাচল করতে থাকে, আমাদের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যেকটা সিস্টেমকে সচল রাখার জন্য এনার্জির খুব দরকার। ওকে, নেক্সট ওয়ান মনে রাখবে, আমাদের প্রোটিনের দরকার, কারণ আমাদের স্ট্রাকচারে যে নখ বলো, চুল বলো, এগুলো ডেভেলপ করার জন্য প্রোটিনের খুব ভাইটাল রোল আছে। ওকে, তার সত্ত্বেও আমাদের ভিটামিনের দরকার হয়। ভিটামিন কেন দরকার? ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন ডেফিসিয়েন্সি তৈরি হয়। ভিটামিন এর অভাবে রাতকানা বা তোমার অন্ধত্ব লক্ষণ, দ্যাট ইজ নাইট ব্লাইন্ডনেস দেখা যায়, ঠিক আছে। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আছে যাদের অভাবে তোমার মুখে ঘা, জিব্বায় ঘা, তারপরে তোমার বেরি পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া, এরকম অনেক রোগ দেখা যায়। ভিটামিন সি এর অভাবে তোমার স্কারভি দেখা যায়। তো এই ধরনের ডেফিসিয়েন্সি রোগগুলো যাতে না হয়, আমাদের শরীরের দাঁত, চোখ, সমস্ত কিছু সিস্টেম যাতে ভালো থাকে, সেই জন্য ভিটামিনসও আমরা ফুডের মাধ্যমে নেই মোস্ট অফ দ্য কেসে। শুধু ভিটামিন ডিটা তোমার সানলাইট থেকে আসে, তাও ভিটামিন ডিও কিন্তু তোমার দুধে, ডিমে থাকে, কিছুটা হলেও থাকে। এছাড়া মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস উই হ্যাভ টু নিড ইট। Okay, these micronutrients, these macronutrients, that is calcium, magnesium, potassium, sodium, they are also needed in our body. So these are also taken by the food. Okay, তাছাড়া আর কি আছে, আর কি কাজ আছে, আমাদের শরীরে অ্যামাইনো অ্যাসিডও দরকার হয়। সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড যেগুলো আমাদের শরীরে সিনথেসাইজ হয় না, স্পেশালি দিস অ্যাসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড উই হ্যাভ টু টেকেন বাই ফুড অনলি, আদারওয়াইজ উই ডু নট গেট দিস। ওকে, তো দ্যাটস ওয়াই ফুড ইজ ভেরি অ্যাসেনশিয়াল টু আওয়ার বডি। ওকে, তো ফুডের অনেক কাজ আছে। যদি আমি মেন বলি তো শক্তি, অবভিয়াসলি আমাদের কাজ করার জন্য শক্তি লাগে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করার জন্য শক্তি লাগে, প্রত্যেকটা সিস্টেমকে সচল রাখার জন্য শক্তি লাগে। তো শক্তির উৎসই হলো খাদ্য, রাইট। বাট তাছাড়াও যদি তুমি বলো তাহলে অনেক হিউজ অ্যাপ্লিকেশন আছে ফুডের, ঠিক আছে। তো অ্যাসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্যাট ইজ বডি ডু নট সিনথেসাইজ, সো উই টেক these amino acids by taking food, right, are termed as essential amino acids. ওকে, বোঝা গেল। এবার কেন আমরা আলোচনা করছি, এবার আসা যাক। দেখো এই লাইনটা, দেখো এই লাইনটা দেখলেই বুঝে যাবে কেন বললাম অ্যারোমেটিক রিংস। আচ্ছা, আমি এই লাইনটা আরও জোরালো করার জন্য আরও কিছু কাজ করি। এবার বোঝাবে কেন আমি টপিকটা আনলাম। অ্যারোমেটিক রিংস
are not synthesized in our body. দেখো এই জন্যই আমি অ্যারোমেটিসিটি সেক্টরে এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড দিলাম, যেহেতু অ্যারোমেটিক কোনো রিংই আমাদের শরীরে সিনথেসাইজ হয় না, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু টেকেন অল দ্য অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড ফ্রম দ্য সোর্স অফ ফুড। ফুডের মাধ্যমে আমরা সেগুলোকে টেক আপ করি। ওকে, আদারওয়াইজ আমাদের শরীরে কোনো অ্যারোমেটিক রিং তৈরি হয় না। ঠিক আছে, তো দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ এক্সাম্পলস অফ এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড। তোমার সবার আগেই তুমি কী দিয়ে দিবে, ফিনাইলঅ্যালানিন, যেগুলো অ্যারোমেটিক সব আছে, ফিনাইলঅ্যালানিন, টাইরোসিন, ট্রিপ্টোফেন, এগুলো পড়ে যাবে। ঠিক আছে, ট্রিপ্টোফেন, আর কি আছে, টাইরোসিন। ঠিক আছে, এছাড়াও আরও কিছু এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, যেগুলো হলো, উদাহরণ হলো ভ্যালিন, লিউসিন, ঠিক আছে, এরকম সো অন। তাহলে সেই জন্য আমি অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিডটা আমি এখানে আনলাম, যেহেতু এখানে এটাই হাইলাইট করার জন্য যে আমাদের শরীরে বায়োসিস্টেমে তোমার অ্যারোমেটিক রিং তৈরি হয় না। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু টেকেন অল দ্য অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, দ্যাট ইজ মেবি টাইরোসিন, মেবি tryptophan, maybe phenylalanine, that should be taken by food. Okay, and rest of all amino acid sector that should be discussed in the biomolecule section. আমি অ্যারোমেটিসিটির মধ্যে এটা আনবো না। ঠিক আছে, এবার লাস্ট টপিক আরেকটা মনে রাখবে, দ্যাট ইজ অ্যারোমেটিক আর যে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক। হ্যাঁ, এটার মধ্যে মনে রাখবে অ্যারোমেটিক আর অ্যান্টি অ্যারোমেটিক, এখানে মনে রাখবে আউটার যে পোটনস হয় সেটা কি হয়, মোর ডিশিল্ডেড হয়। ডিশিল্ডেড মানে কি, দ্যাট ইজ ডেল্টা ভ্যালু দ্যাট শুড বি হাই অ্যান্ড দ্যাট শুড বি পজিটিভ ভ্যালু। ওকে, যত আউটার পোটনসগুলো হয় সেগুলো ডিশিল্ডেড রিজিয়নে পড়ে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাস্ট বি ডেল্টা ভ্যালু সেজন্য হাই হয়, পজিটিভ হয়। অ্যান্ড ইনার পোটনস কি হয়, ইনার পোটনস কি হয়, শিল্ডেড রিজিয়নে পড়ে। শিল্ডেড মানে কি হবে, লো ডেল্টা ভ্যালু আর সামটাইমস নেগেটিভ ভ্যালু পর্যন্ত হয়ে যায়। ঠিক আছে, এবার অ্যান্টি অ্যারোমেটিসিটি যখন বলবে সেটা রিভার্স হয়ে যায়, আউটার পোটনসগুলো তোমার শিল্ডেড রিজিয়নে পড়ে যায়। আউটার পোটনস দ্যাট শুড বি শিল্ডেড রিজিয়ন, হ্যাঁ, and that is must be delta that should be low, and even sometimes negative value can be there. And inner potons, that is must be de-shielded, that is must be high delta value, that is positive value. ওকে, তো এখান থেকে আমরা বুঝি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডস, অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডে আমরা পোটনের যে ডেল্টা ভ্যালু বা কেমিক্যাল শিফট ভ্যালু এনএমআরে সেটা আমি প্রেডিক্ট করতে পারি। যদি অ্যারোমেটিক হয় তো আউটার পোটনস দে আর গো ইন দ্য ডিশিল্ডেড রিজিয়ন, দ্যাট ইজ ডেল্টা ভ্যালু দ্যাট শুড বি হাই, সামটাইমস পজিটিভ ম্যাক্সিমাম কেসে। আর ইনার পোটনস দে আর গোস টু শিল্ডেড রিজিয়ন, সামটাইমস ডেল্টা ভ্যালু দ্যাট ইজ ডেল্টা ভ্যালু লো, বাট সামটাইমস নেগেটিভ value can also be arises. এবার অ্যান্টি অ্যারোমেটিক দ্যাট ইজ রিভার্স, there must be outer potons go shielded region, delta value low negative, and inner potons that should be go deshielded, that is high delta value positive, because of ওই যে অ্যারোমেটিক রিং হয়, যে একটা রিং কারেন্ট তৈরি হয় না, তো সেটার ওপর ডিপেন্ড করে এই ধরনের ফেনোমেনা দেখা যায়। ওকে, তো সেক্ষেত্রে অ্যারোমেটিক ক্ষেত্রে আউটার পোটনগুলো ডিশিল্ডেড হয়, ডেল্টা ভ্যালু হাই হয়, ইনার পোটনগুলো শিল্ডেড হয়, ডেল্টা ভ্যালু লো হয়। অ্যান্টি অ্যারোমেটিক ক্ষেত্রে অপোজিট, আউটার পোটনের ভ্যালু লো হয় যেহেতু শিল্ডেড হয়, আর ইনার পোটনগুলো ডিশিল্ডেড হয়, ডেল্টা ভ্যালু হাই হয়। ওকে, নেক্সট ওয়ান, লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ ডিবিই। ডিবিই মিনস ডাবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট, বা এটাকে আমরা বলতে পারি ডিগ্রি অফ আনস্যাচুরেশন, ডাবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট অর ডিগ্রি অফ আনস্যাচুরেশন। এটা থেকে কি বোঝায়, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ পাই বন্ডস বোঝায়, অথবা বা অ্যালং উইথ নাম্বার অফ রিংস। যদি আমার ডিবি 2 দেওয়া থাকে, তার মানে আমার এখানে কী কী পসিবিলিটি থাকতে পারে,
হয় দুটো পাই বন্ডস আছে, নয় একটা পাই বন্ড প্লাস ওয়ান রিং আছে, আর নতুবা আমরা বলতে পারি দুটো রিং আছে, ঠিক আছে। তো ডাবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট অর দ্য ডিগ্রি অফ আনস্যাচুরেশন DBE নাম্বার দ্যাট শুড বি ডিনোটেড দ্য number of pi bonds or number of rings that should represent the structure. Okay, so before going to the structure interpretation, if there is anyhow in NMR or IR data, if molecular formula is there, so first we consider DBE, that is double bond equivalent. If there is double bond equivalent is 2, so there must be 3 possibility is there, that is 2 pi bond, 1 pi bond 1 ring or 2 ring is there. আর মনে রাখবে বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে বেঞ্জিন বা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড তাদের ক্ষেত্রে DBE সবসময় কি হয়, গ্রেটার ইকুয়াল 4 হয়। বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে 4 হয়, আর অ্যারোমেটিক রিজিয়নে হলে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 4 হয়। মনে রাখবে যখনই 4 হয়ে যাচ্ছে DBE বা 4-এর বেশি হয়ে যাচ্ছে, তুমি অ্যারোমেটিকটা চেক করে দেখবে যে অ্যারোমেটিক রিজিয়নে হচ্ছে কিনা। আর যদি বেঞ্জিন থাকে তো বেঞ্জিন ডেরিভেটিভ বা ওদের বেঞ্জিনের ppm তোমার ভ্যালু হয় 7.25 ppm ইন NMR HNMR। তো তোমার বেঞ্জিনের ইলেকট্রন ডোয়েন্টি গ্রুপ ইলেকট্রন গ্রুপের জন্য কিছুটা ভ্যারি হতে পারে, কিন্তু অলমোস্ট কাছাকাছি 7 ppm এর কাছাকাছি একটা রিজিয়নে একটা ডেটা পড়বে। তো সেখান থেকে মনে রাখবে ওটা তোমার অ্যারোমেটিক বেঞ্জিনের প্রোটনকে বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আমরা NMR ডাটা দিয়ে স্ট্রাকচার প্রেডিকশন করতে পারি। সো এখানে আমি শেষ করলাম। পেরিফেরি পাই বন্ড কাউন্ট ইউজ ফর পলিসাইক্লিক লার্জার স্ট্রাকচার, যেখানে একের বেশি সাইকেল থাকবে অ্যান্ড দ্যাট শুড বি লার্জার স্ট্রাকচার হবে। দুটো সাইকেল, 3টে সাইকেল নয়, 4টে-5টে সাইকেল থাকতে পারে। তো সেসবের ক্ষেত্রে বেশি এটা প্রযোজ্য। যেখানে ইন্টারনাল ডাবল বন্ড থাকবে, ইন্টারনাল ডাবল বন্ড তুমি কাউন্ট করবে না, তুমি শুধুমাত্র পেরিফেরি ডাবল বন্ডগুলোকে কাউন্ট করবে। ওকে, দ্য টোটাল নাম্বার অফ pi electrons in pyridine is 60, but 60 is non-Huckel number. So what is the matter? That is, Huckel rule is intended to be applied for specially for monocyclic compound. Pyridine is a tetracyclic compound. So we see that if you disregard the internal double bond, we omit the internal double bond. So and also count only the periphery double bond, we get the 14 pi electrons. And 14 is the Huckel number. So pyridine is a aromatic compound. Pyridine is an হবে, এর আগে an আসবে, ঠিক আছে, an aromatic compound. Essential amino acid হলো body do not synthesize, so we take this by taking food and termed as essential amino acid. Aromatic rings are not synthesized in our body, so most of the aromatic amino acid কি থাকে, 3টেই থাকে। একটা হলো তোমার টাইরোসিন, একটা হলো ফিনাইলালানিন, একটা হলো ট্রিপ্টোফ্যান। টাইরোসিন হলো তোমার, ফিনাইলালানিন হলো CH2 বেঞ্জিন রিং, আর টাইরোসিন হলো CH2 বেঞ্জিন রিং, তারপরে প্যারা পজিশনে OH, আর ট্রিপ্টোফ্যানে তোমার আই থিঙ্ক ইন্ডোল রিং থাকে, তাই না? 3 পজিশন, ইন্ডোল রিংয়ের 3 পজিশনে তোমার CH2 দিয়ে জুড়ে থাকে তোমার গোটা স্ট্রাকচারটা। তো সেটা হলো ট্রিপ্টোফ্যান। তো এই 3টাই আছে, এই 3টা প্রত্যেকেই কিন্তু অ্যাসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্যাটাগরিতে পড়বে। এছাড়া আরও অনেকে পড়বে, ভ্যালিন পড়বে, লিউসিন পড়বে, তো সেগুলোও পড়বে, কিন্তু অ্যারোমেটিক আর অলওয়েজ কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যাসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড। ওকে, তাছাড়া আর কি পড়লাম, যে তোমার HNMR এর কথা বললাম। অ্যারোমেটিকের ক্ষেত্রে আউটার প্রোটনসগুলো ডিশিল্ডেড হবে, হাই ডেল্টা ভ্যালু পজিটিভ, অ্যান্ড ইনার প্রোটন শিল্ডেড রিজিয়ন, লো ডেল্টা ভ্যালু নেগেটিভ। অ্যান্টি অ্যারোমেটিক ক্ষেত্রে আউটার প্রোটন শিল্ডেড, that is must be delta low negative, inner protons that should be deshielded opposite, that is high delta positive. Last one DB এর ফর্মুলা আমি এর পরের দিন করিয়ে দিব। তো DB হলো ডাবল বন্ড ইকুইভ্যালেন্ট বা ডিগ্রি অফ আনস্যাচুরেশন, that should be indicated the number of pi bonds or rings. Okay, there must be either pi bonds or rings. Pi bonds are described, or rings are described, or the pi bond and ring both can be there in the structure. Okay, that should be depend upon the number of DBE. DBE যদি 2 হয়, there must be 3 possibility. Maybe there must be 2 pi bond, maybe there is 1 pi bond 1 ring, and maybe there must be 2 rings are there. So up to this বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে 4 DBE হয়। আর এখানে যখনই কোনো জায়গায় দেখবে 4-এর বেশি বা 4 DBE হচ্ছে, তাহলে ধরে নিবে সেখানে অ্যারোমেটিক রিং থাকলেও থাকতে পারে, ঠিক আছে। আর যখন তোমার HNMR এর ভ্যালু 7.25-এর কাছে পিঠে হবে, তখন ধরে নেবে ওটা বেঞ্জিন রিংয়েরই কোনো একটা মলিকিউল হতে পারে,
ঠিক আছে, ইলেকট্রন টোয়েন্টি গ্রুপের জন্য কিছুটা হলেও হেরফের হয়। সো এখানে শেষ হলো। ওকে।